माता शरणं मम आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। शुभ संध्या। उपस्थित समस्त मातृ अनुरागी आत्मार साथी दिव्य प्रयास अभिप्सा रखिथिबा उपभाई माननकु शुभेच्छा एवं प्रणाम। आज शनिवार हेतु आमर विशेष कार्यक्रम रही। कार्यक्रम आमर आलोचनार विषय वस्तु रही प्रोग्रेस बा अग्रगति। यह उपरे आलोचना करिवे आमर प्रिय भाभी प्रियापा। मुझे भाभी प्रियापा को अनुरोध करुछि से आलोचना आरंभ करंतु। अपा भाई प्रणाम। गोटे बाणी रू स्टार्ट करुछि। समस्त प्रणाम। बड़ भाई को प्रणाम। Each down being the possibility of a new progress. The mother. प्रत्येक उत्साहिक नूतन प्रगतिर संभावना को नहीं आसे। अग्रगति। अग्रगति हेउछि सृष्टि उपरे पडुथिबा दिव्य प्रभावर संकेत। द पर्पज ऑफ earthly life is progress. पार्थिव जीवनर उद्देश्य है प्रगति। और यही पृथ्वी पृष्ठरे आमे रहिछे। प्रगति करिबा पई अग्रगति आमर प्रस्तुति। तेणु आमे प्रस्तुति हवा। भाबंतु आपण सुढंग खोजुछंती। आध्यात्मिक रे सुढंग खोजुछंती। आपणकर लक्ष्य हला सुढंगर आलोक। आपण प्लान करिछंती मु एठारु खोली खोली से पर्यंत जीवी। आपण सुढंग छडा किछि जानि नाहंती। तेणु आपणको नियम दिया जाइछि केवल आपण आगो को जिवे। आपणको जीवनर सुंदर सुंदर दृश्य भी आसीबो, गोबर भी आसीबो। आपण केवल आगे चलिए फूल भी आसीबो, खाल उच्च ढीप पहाड़ पर्वत मध्य आसीबो। किंतु आपण केवल आगे जिवे चरैवती जेतेबेले जिवे सेठी केवल देखिबे जे आपणको सामने लक्ष्य। मोर कहिबार अर्थ अग्रगति हमको दिशा दे थाए और आशा दे थाए। जेउठी भक्ति और श्रद्धा से घरे शक्ति थाए। आमे समते जानी छे पिला बेलू प्रणाम रे मध्य गोटे शक्ति अछि। गुरुजन को आशीर्वाद मु ताकू नै कि छोटिया स्टोरी टे कहे कि कहूछि। जेमिति श्रद्धारु ज्ञान मिले, नम्रतारु मान मिले, योग्यतारु स्थान मिले। तीनोटी मिसी गले सम्मान मिले। मु जो अवस्था अछि ताठारु आगो को जिबा योगिक दृष्टि, अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि ये सब प्रोग्रेस। हमें जानी छे भगवत गीता रे युद्ध होथिबा समय रे अर्जुनर तीर रे किना दुर्योधन सैन्य माने एपट सेपट हो गले। सेति बेला समय रे किना भीष्म कहले दुर्योधन को ये एमिति होछंती युद्ध जीतिबो। दुर्योधन रागी जाई कहले आपण तो शरीर एठी मन तो जाई कि सेठी। आपण को भल जदी योद्धा अछंती एमाने एमिति काहे होछंती। बहुत बहुत कटु कथा कहले। भीष्म दुर्योधनर कथा आर आघात रे प्रतिज्ञा नेले से काली सूर्यास्त हेबा पूर्वरु समस्तंकर पांडव मानकर मुंड काट हब। कृष्ण आसिले कुंती मन दुखरे बसी कहले बुआ कौन हेछि। नहीं नहीं किछि हेनी तो ना कौन हेछि तू कौन जानिनु मते पचारुछु कौन कहूना।
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ ଭୀଷ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ଗଲା ରାତି 12ଟା, ଅଧରାତ୍ରି। କୃଷ୍ଣ ଆସି କହିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପଠାନ୍ତୁ। କୁନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ନେଇଯା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବି କହିଲେ ହଁ ନେଇଯାଅ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଚାଲି ଚାଲି ଆଗରେ କୃଷ୍ଣ, ପଛରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିବ ଆଉ ପାଦ ଦେଖିବ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର, ଆଉ ସେଇଠି କଣ କରିବ, ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ହଠୁ ଯାଇ ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପିତାମହ ପ୍ରଣାମ। କଣ୍ଠସ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ କହିଦେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ତେଜିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଇଏ କଣ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗରେ ଅଧରାତିରେ କାହିଁକି ଏଠି? ତୁମେ ତ ଏଠି ଏକା ଆସି ନଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ମାୟା। ସେଠି କାହିଁକି ରହିଛ, ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ସଂସ୍କାରଗତ ଆଉ ଧର୍ମ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସୁଛି। ଏକ ସୁଖମୟ ଓ ସଫଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହେଲା ନିଷ୍ଠା, ବିନୟ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଅତୃପ୍ତ ପିପାସା। ମାଙ୍କର ବାଣୀ। ଯେଉଁଠି ଅଗ୍ରଗତି ନାହିଁ, ଅବନତି ସେଠି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ଯେ ଯିଏ ଅପମାନ କରୁଛି, ଯିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଯାହା କରୁଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର, ମୁଁ ତା ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବି। ତା ଛଳନାର ହସଟି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ପାଲଟି ଯିବ। ସେ ରିଅଲାଇଜ କରିବ, ବାଃ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଭବିଷ୍ୟତର ବୀଜ ବୁଣୁଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେମିତି ଶିଖେଇ ଦଉଛି ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଗଢି ତୋଳୁଛ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ମହାନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇ ଗଭୀରତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ରଗତି ସିକ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ୍, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜ। ଯୋଗ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଗଢି ତୋଳିବା, ସୀମିତତା ଭିତରୁ ଅସୀମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ବାଛିବା। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରୁ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, କଳହ, ଈର୍ଷା, କାମ, କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଣ କରେ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା କରିବା ତା ଉପରେ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ସମତା, ଏକତ୍ୱ ଓ ସମନ୍ୱୟ, ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଗ୍ରଗତି, ଜୀବନକୁ ଭଗବତ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରାପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଭାଗବତ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଚରମ ରୂପାନ୍ତର, ସତାର ନବଜନ୍ମ, ନବୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବା, ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା କଥା କରୁଛି ଧୀମା ବା ଧୀର ଧୀର,
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ସାହସ ଅଛି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଥିବ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଆଚରଣରେ ରହିଥିବା, ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଠିନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହେବ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ହେବ ଆଉ ବିସ୍ତାର ହେବ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା। ଆମେମାନେ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଉ, ଜାଣିପାରି ନଥାଉ ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି, ତୀବ୍ର ଭାବେ ସଚେତନ ଭାବେ ବୁଲୁଛି। ଆମେ ବି ବୁଲୁଛୁ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗତି କରୁଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମା କୋଳରେ ଶିଶୁଟି ବଢୁଛି, ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ ବିତି ଯାଉଛି, ଶିଶୁଟି ଜାଣିପାରୁନି ବଢୁଛି। ବୟସ ବଢୁଛି, ଓଜନ ବଢୁଛି, ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, କ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଓଜନ କଲେ 50 କେଜି ଥିଲେ 55 କେଜି ହୋଇଛେ, ଜାଣିଲୁ 40 ବର୍ଷ ଥିଲା 41 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତଳ କ୍ଲାସ ଥିଲୁ ଉପର କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଗ୍ରଗତି ହଉଛି ବାହାରୁ। ସେଇଭଳି ମୋର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଓ କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଳ ଚେତନା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଭାଇ ଏମିତି ମତେ କହିଦେଲେ, ଯଦି କଣ ହେଲା, ମୋ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାଧିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ମତେ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି କି ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହସୁଛୁ, ମଜା ନଉଛୁ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ସଂକୁଚିତ ଭାବନାରେ ଗତି କରୁଛେ, ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ବୁଝି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ତା କଥାରେ ହସିବିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ତା କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତା ଭାବନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଅଗ୍ରଗତି ବଢୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେହି ଚେତନାଟି ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ଚେତନା ବଢିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ବଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ତରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଦିନ କଣ ହେଲା, ଗଡି ଚାଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲା, ମଞ୍ଜି ଫାଟି ମାଟିରେ ବିରାଟ ବଡ ଦୁମିଳ ହେଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇଭଳି ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଛି, ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ରମଗତି। ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ କରିବ, ସେଟା କହିହବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୁମେ ଉଠି ଯାଇଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଅଛି। ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ସମୟର ନାଁ ଦେଇ ସେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାକୁ ଏହି ଦିନ ମାସ ବର୍ଷର ନାଁ ଦେଉଛେ। ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ କହୁ ସମୟ ଗତି କରୁଛି, ସମୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗତି କରୁଛି। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଓ ଚେଷ୍ଟା ତାରି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବ, ଆସ୍ପୃହା କରୁଥିବ, କିଛି ଆଶା କରୁନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବ ଆଉ ବୁଝୁଥିବ, ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବ। ମାଙ୍କ ବହି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହି ପଢିବା ସହାୟକ ହେବ। ଭଲ ବାଣୀ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଖୋରାକ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ରଖିବା, ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ କଳ୍ପିତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କଳ୍ପିତ ନିଶ୍ଚେତନା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗେଇବାକୁ ହେବ। ଆଗଉ ନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ କଳ୍ପିତ ନିଶ୍ଚଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଳ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା କରିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦେଉଛି ତୁମେ ସେହିଭଳି ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଗତି କର। ତାହା ହେଲା ଅଗ୍ରଗତି। ନେଚର ଶିଖଉଛି ଆଲୋକକୁ ବାଛ, ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ ହୁଅ। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଅହଙ୍କାରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଇଛେ। ନିଷ୍ଠା ହଜି ଯାଉଛି। ଆମକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଉଦ୍ୟମକୁ ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଭିଷ୍ପା ଆସିବ, ତେଣୁ ଅଭିଷ୍ପାରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ନାମରେ ନିଜକୁ ଠକୁଛେ। କଣ କରୁଛେ? ଟିଭି, ମୋବାଇଲ, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ପଳେଇ ଯାଉଛେ, ପିକ୍ଚର, ପାର୍ଟି। ଏହାକୁ ଅଗ୍ରଗତି ନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗପଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଭୂତଟିଏ ମିଳିଲା। ଭୂତ କହିଲା, ମୋତେ ଯେତେ କାମ ଦେବ ମୁଁ କରିବି, ନଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇଦେବି। ଲୋକଟି କାମ ଦେଲା, ଯେତେ କାମ ଦେଲା ସବୁ କାମ କରିଦେଲା। ସେ କଣ କରିବ? ତା ପାଖରେ ତ ଆଉ କାମ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ତ ମତେ ଖାଇଦବ। ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ, ବିରାଟ ବଡ ବଡ ବାଉଁଶଟି ପୋତି ଦେଲା। କହିଲା, ଏ ବାଉଁଶରେ, ଭୂତ କହିଲା ମତେ କାମ ଦିଅ। କହିଲା, ଏ ବାଉଁଶରେ ତୁମେ ତଳ ଉପର ହୁଅ। ଭୂତ ସବୁଦିନ ଏଇ ବାଉଁଶରେ ତଳ ଉପର ହବ। ମଣିଷ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ସେ ଭୂତ ସେଠି ଆୟତ ହେଇଗଲା। ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆମେ ମନକୁ କାମ ଦେଉନୁ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଲଗଉଛେ। ଏକାଗ୍ରତା ଅଗ୍ରଗତିରେ ରଖିପାରୁନୁ। ମନକୁ ବାଉଁଶ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ତାକୁ କହିବ, ତୁ ମା ମା ନାମ ଡାକି ଉପରକୁ ଯା, ପୁଣି ମା ମା ନାମ ଡାକି ତଳକୁ ଆ। ତେଣୁ ମନକୁ ଏହିଭଳି ଅଗ୍ରଗତିରେ ଲଗେଇବା। ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦେଖିବା ଯେ ମୋର କଣ କମି ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମୋର ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଶୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ରଗତି progress to be ready at every minute to give up all one is and all one has in order to advance on the way। 29 ଜୁନ 1950। ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ନିଜେ ଯାହା ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିକାଶ ସକାଶେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାପରେ from the moment you are satisfied and aspirate, no longer you being to die. Life is movement, life is effort, it is marching forward, climbing toward future। के କଥା होचंती future revolution and realization। Nothing is more dangerous than wanting to rest। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲ ଏବଂ ଆଉ ଅଭିଷ୍ପା କଲ ନାହିଁ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ, ଜୀବନ ପ୍ରୟାସ ଯୁକ୍ତ। ଏହା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବାସ୍ତବ ପରିଣତି ଦିଗରେ ଉଦ୍ଧାରିତ। ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଓ ସଂକୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁମେ କିପରି ଗଢା ହୋଇଛ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କଣ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ
ଏହା ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ। 23 ଜୁଲାଇ 1954 ବାଣୀ। ଆମ ସମ୍ଭାବନାଟି ପ୍ରଗତି ଦୃଢ ଅର୍ଥେ। ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ବିକକ କହିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଆମ ପ୍ରଗତି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇବା, ସେ ଦୃଢ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ ପରିବାର ଦିଆଯାଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗେଇବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଆଉ ପରିବାର, ସମାଜ ଏସବୁ ଆମକୁ ସେବା ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସତ୍ ହିସାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁବେଳେ ମାର କାମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ନୂଆ ମୋଡ ଦେବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବିବା। ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଚଳିବି, କିପରି ରହିବି, ବାକ୍ ସଂଯତ, ଚାଲିଚଳନ, ଶାଳୀନତା, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି। ଅଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁ ଭାବି ସଂସାର ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡେ, ତାହା ଆମ ଜୀବନର କାରଣ ହୁଏ। ଅଗ୍ରଗତି ହେଲା ଆମେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିକି ରହିବା, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା, ଦିଶା ଦେବା, ନୂତନ ମୋଡ ଦେବା। ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିରୂପତାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ଦେଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତରୁଣ ଜୀବନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା। ତରୁଣ ଜୀବନଟା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସଭିଏଁ ବରଣ କରିବା, ସମ୍ଭାବନା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବୀଜ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିରାଟ ଧୂମ୍ରଟିଏ ହବା। ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ତା ଗତିରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେହିଭଳି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଭରସା, କେବେ ବି ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବରଣ କରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରତା ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଠାରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଆମର ନୂଆ ମୋଡ ହେଲା ମା। ଆସିବ ସମୟ ଆସିବ, ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରଖିବି, ସତରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଖାଲି ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଯାଇକି ବସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଆନନ୍ଦ, ଧ୍ୟାନ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ, ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି, ଦ୍ରୁତ ଓ ଧୀର, ସମତଳ ଅଗ୍ରଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଅଗ୍ରଗତି, ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ସାଧନା। ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତିର ଅଛି। ତୁମେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୟାନରେ କଟାଇଲ ତୁମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ, ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ନ ଭାବିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବନା ବ୍ୟତୀତ ଚଳିପାରୁନଥିବ। ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବସ, ଯେଉଁଠି ବି ବସ, ଯୁଆଡେ ବି ବୁଲୁଥାଅ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଥାଅ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ତୁମର ଦରକାର ଈଶ୍ୱର। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଛି ତ, ଚେତନାଶୀଳ କରିଛି ତ, ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଏ ଧ୍ୟାନର ଅଗ୍ରଗତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବିଶାଳ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଆବଶ୍ୟକ। କାମନା ବାସନା କିଛି ନଥିବ, ସକଳ ଦୃଢ ଆସ୍ପୃହା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳି ଉଠୁଥିବ। ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତର ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା, ଯାହା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି।
କାହା କଥାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଆମ ବିଚାର ଗତି, ଆମ ଅସୁବିଧା ସବୁକିଛି ସ୍ୱାହା କରି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବା। ଅଗ୍ନି ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ କରି ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଯେମିତି ମା ନାଁରେ କିଣା, ମା ନାମରେ ଅଗ୍ନିବୀଜ ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଅଗ୍ନିବୀଜ କଣ କରିଥାଏ କି? ଅଗ୍ନିବୀଜ ଆମ ଭିତରର ବଦଗୁଣକୁ ସିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରବୀଜ କଣ କରିଥାଏ କି? ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ସ୍ଥିରତା ଦେଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଶୀତଳତା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯଦି କରିବା, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖୋଲିଯିବ ଆମ ଭିତରେ। ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିମ୍ନ ଚିନ୍ତା, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର, ଚଳଣି, ଆଚରଣ, ପରିସ୍ଥିତି ଆନନ୍ଦରେ ବାଧକ ସାଜିବେ। ମତେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ବାଧକ ସାଜିବେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି। ନିବିଡ଼ ଆସ୍ପୃହା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଠା ଭିତରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ। ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଆସିବ। ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ତାର ଅଧିକାର, ଫଳ ତ ଶିକ୍ଷକ ଦେବେ ନା। ଶିଶୁର ଦରକାର କଣ? କର୍ମ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଅଚଳ ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଶିକ୍ଷା ବହିରେ କହିଲେ 20 ବର୍ଷର ବୟସରେ ବୁଢା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେ ଯୁବକ ଓ ତରୁଣକୁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୁଢା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ମନରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯାହା ଆମକୁ ସମର୍ଥ କରିବ। ଆମ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା। ବୟସ ବୁଢା ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କଳ୍ପନାତୀତ କେତେ ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଗତକୁ ଦେଖାଇଦେବା, ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏହା ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଧୀର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଗଠିତ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଦିନ ହେବୁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବୁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଯାଉଛେ, ତୁଳନା କଲେ ମା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆଗରେ। ଧୀର କହିଲେ ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଚେତନାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଯାକ ମନ ସ୍ତରରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଅନନ୍ତ କାଳ ଯୁଗ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ। ମା ତ ସବୁ ସ୍ତବକରେ କହିଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଚାଲିଯାଏ, କ୍ଷୋଭ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। କ୍ଷୋଭ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନରେ ଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେରିରେ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେହି କାମ 4-5 ଦିନରୁ ବେଶୀ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସି ମେସିନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଆଗରୁ କେତେ ବର୍ଷ କେଉଁ କାମ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ, କେତେଟା ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମଟି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ବେଗଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆଉ ଯିବାକୁ ହେବ। ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ସେଥିପାଇଁ ସମତଳ ଅଗ୍ରଗତି ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସମତଳ ଶରୀରକୁ ବଢେଇବା, ଶରୀରକୁ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ବଢେଇବା, ଶରୀର ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି କରିବା, ଶକ୍ତ କରିବା, ଦୃଢ କରିବା, ଚେତନାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଚେତନା ପ୍ରକୃତି ବହନ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଅଗ୍ରଗତି ପୁରୁଷ ଓ ଚେତନା। ଉପରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲେ ତଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ଭଳି ଲାଗେ, ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଚେତନା ଭୂମିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରୁ ଉଲ୍ଲସିତ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ସ୍ଥାପନ କଲୁ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ଆସିଲା। ତଳେ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କଷ୍ଟକର ହେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଗଲେ ହବା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ, ଆଧାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସ୍ଥିର ଆସିଗଲା ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ହାରମୋନି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ହାରମୋନି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାଧକ ମୁନି ଋଷି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମୁକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପାଉଥିଲେ। ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଉନଥିଲା। ସମତଳକୁ ଆସନ୍ତି ନିମ୍ନର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର, ତାହା ହିଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି। କଣ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ସମତଳ ଅଗ୍ରଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଗ୍ରଗତି ଦୁଇଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତିର ଦକ୍ଷତା ବୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଶରୀରର ଦକ୍ଷତା ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନାକୁ ତଳକୁ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ନଥିଲେ ଶରୀର ସେଠି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀର ବିନ୍ଦ ଶରୀରକୁ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଭଳି ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ମାଙ୍କ ଶରୀର ଏମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା। ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଦରକାର। ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ସାଧନା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ତ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀରଟି ମିଳିଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିଛ, ନିମ୍ନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଧା ଆସିବ। ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ଭାବନ୍ତୁ ବରଦାନ। ପ୍ରକୃତିର ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ସାଧନା। ମାଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା, ସେହି ସାଧକ, ସେହି ସାଧନା, ସେହି ସାଧକ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ତା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ତାରୁଣ୍ୟ ମାତ୍ର। ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ ଅର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡିକର ବୁଦ୍ଧି ସାଧନ। ଅଗ୍ରଗତି ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସତତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାସନା ଥିବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଅଧବେଶ ରହିବାକୁ ହେବ, ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ଗଣିତ ନହେଲେ ପିଲାଟି ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୁଣି ସେଇ ଗଣିତଟିକୁ ସେ ଠିକ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧବେଶ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବା। ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ରୁତ ହେବ, ସୁସମନ୍ୱୟ ହେବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଦୃଢ ହେବ। ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅଗ୍ରଗତି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଆଗକୁ ଯିବ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ। କିଏ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି, କିଏ ଭଲ ଗାଉଛି, କିଏ ଭଲ ବକ୍ତୃତା ଦଉଛି, କିଏ ଭଲ କବିତା ଲେଖୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।
बहुत आनंद लगे अन्यर कथावस्तु अन्यर काम प्रेरणा दिए काश आमे सेतले भाबी थाऊ काश मु भी एया हेथांती सेठी गोटे आशा जागुछि निजर अनुभव दरकार निज पथरे निजे चल जेमिति गोटे हिंदी रे मते भल लागे बहुत भल लागे सेटा टिके भी कहूची ढूंढना है तो खुशियां ढूंढो खामियां ढूंढने के लिए लोग है ना अगर रखना है कदम आगे रखो क्योंकि पीछे खींचने के लिए लोग है ना सपने दिखने तो ऊंचे देखो नीचा दिखाने के लिए लोग है ना अगर प्यार करना है अपने आप से और परमात्मा से करो नफरत करने के लिए लोग है ना लोगों का काम आप करोगे वो बेचारा क्या करेंगे कुछ काम उनको भी करने दो तो अच्छे लोग को अच्छा अच्छा बुरा सब मिलते हैं फोकस अच्छा ही से कीजिए आध्यात्मिक जीवन से ही भली भावंतु आपण सुढ़ शेष आलोक तेणु आम से आलोकटी को जागरण करवा तो सुड़ंग बाधा विघ्न देकी जावाई पड़ो यही पाप पूर्ण देकी जावाई पड़ो रास्ता रे भल खराब तो आसब तेणु आमको भल को बाछिबार अछि मते से भलटी को बाछिबार अछि जेतेबेले मु सेई भलटी को बाछिबी मु ऊर्ध्वगति करि पारिबी निजर प्रगति पाई निज उपरे अभिनिविष्ट हेबा द्वारा असुविधा और प्रतिबंधक हृद्रेक हुए जड़े लोक नित्यांत आंतरिकता हेबा द्वारा यथाशीघ्र अग्रगति करिपारे मानव समाज अग्रगति करू बोली जदि तुमे चाहो तेबे समस्ते पूर्व कल्पित धारणा गुड़ी को धूलिसात कर श्री अरविंद कहले एठी श्री अरविंद कहउछंती अवश्य मानव समाज को आगे नेबा लागि उत्तम पंथा हेबा हेला निजे आगे जिबा आमे अन्य को काहे आशा रखीचे जे सिया आगु को गले मु आगु को जीबी आगे मु जीबी सेटा भाबिबा दरकार मो द्वारा ये कामटी हब तेणु सामूहिक प्रगति और व्यक्तिगत प्रगति परस्पर निर्भरशील श्रीमा कहले तेणु पार्थिव जीवन है प्रगति पाई एक प्रशस्त क्षेत्र गत कालीर विजय आसंता कालीर विजय पाई गोटे ऊर्ध्व सोपान मात्र तेणु चैती सता ही जीवन को शासन करिवे निर्देश देवे एपरिकी जीवन को संगठित मध्य करिवे यह चेतना को और व्यक्तिर विभिन्न अंश को मध्य संगठित करिवे जेतेबेले एक कथा घटे कार्यटी खूब द्रुत गति रे चले और बहुत द्रुत गति रे चले तेणु आमे मानवीय चेतना रे ऊर्ध्व चेतना को जीवा को हेबो ए धीर गतिशील रु ऊर्ध्व को जीवा को हेबो आमे असीम को खोजिबा को हेबा आमे जे पर्यंत से धीमारे थिबा से पर्यंत माँ ठीक से काम करि पारिबा नाही भगवान साहाय्य और सम्मति नथिले पार्थिव प्रगति पाई उद्दिष्ट कार्य आरंभ होई पारिबा नाही तेणु पृथ्वी एपरी क्षिप्रता सह अग्रगति करुछे जे आमको जे कोनोसी मुहूर्त रे मध्य आहुरी अधिक भल भावे जानिबा पाई आम ज्ञान र सीमा को अतिक्रम करिबा को हेबो तापर जाएंगे आमे अग्रगति आड़ को धाई पारिबा तेणु एठी सरुछि आज रज लेखाटी टिके गाई देउछि ये सारा सृष्टिर कर्ता ये सारा सृष्टिर कर्ता आम जीवन भाग्य विधाता रे करिबा प्रार्थना चाल बौल हेउनी मु जमा गेल
माँ को प्रार्थना मोर घरे घरे पुरु खुशी जुहार रे हेउ जीवन मधुर बौल हेउ जीवन मधुर पूर्वरे उइची सूर्य बरसक थरे आसीछि रज ल होई आस सजबाज संगात ल होई आस सजबाज माँ भाउज करती कार्य पिठापଣା करी पाळंती रज रे तांकर बहुत धैर्य बौल से परा अमर पूज्य झियर पाद न लागे चंदन टपाकू पादरे नाली दोली रे बसिण हसु थाए खिली खिली बौल हसु थाए खिली खिली संगातल हसु थाए खिली खिली आसिछि अपूर्व रज झियो बहु माने हुअंती सजल आसिछि अपूर्व रज गाती लागे नियारा बदली जाए जे जीवन धारा रे जगाती लागे नियारा सहरी ढांचा न थाए प्रेम परसाकू जगाई दिए रे सहरी ढांचा न थाए मने पड़े लुडू गोटी ता संगकू थाए तास मुठी ल कबाडी खेल रे दृष्टि बौल ल कबाडी खेल रे दृष्टि नुआ बहु नुआ देखा मिठेई खुड़ुमा ता सांगे गजा लो आंब लागू थाए मजा बौल लो गांबुला लागे ताजा पुंची गलानी तो घुंची झियो माने गलेनी कुआड़े लुची लो पुंची गलानी तो घुंची पूर्वरे उइची सूर्य बरसक थरे आसीछि रज लो होई आस सजबाज बौल लो होई आस सजबाज आलोचना टी एडी रखुची सी नुआ गीत भी गाईदेली ये नुआ गीत भी गाईदेली वंदे मातरम प्रणाम। हाँ बहुत सुंदर आलोचना।